Okay, so we have learned number 5, right? So far, any question? Then we'll go to number 6. Number 6 solo, what is that? Oh, geometric deformation. Geometric deformation. Geometric deformation taki? Okay, I think you can remember when when we studied those fabrication slide show. Slide দেখানোর সময় আমি এরকম একটা বলেছিলাম যে মনে করো in here and if we want to make a, for example, in here we make we want to make 2n type. So আমরা এখানে এটা হোল্ড করেছিলাম, we wanted to make এরকম করতে চেয়েছিলাম, right? And we were protected, this the upper area was protected, this area was protected by photoresist and silicon dioxide, and this area was protected, this area was protected, but still মনে করতে পারো তোমরা ওখানে একটা ছিল যে এরকম ছিল না, ছিল হলো এইটা একটু বেশি দূরে ছিল, এরকম এরকম ছিল, instead of exactly that place এরকম ছিল, মনে আছে তোমাদের? জি স্যার। মানে এটা যেটা প্রোটেক্টেড এর বাইরেও একটু ভিতরে চলে যায়, because when we apply electron gun here, the electron not only flows straight, sometimes it flows the angular way and then it deviates a little bit. So when it deviates, then what happens? You see, ওইরকম ওই সাইডে যখন হয়েছে তখন এই সাইডেও হবে, এই সাইডেও কি হবে? Then we'll make like this, instead of that এরকম হবে, protected একদম দেখো। Now what happened to the length? Channel length কোনটুক হওয়ার কথা ছিল? Channel length was supposed to be here, এরকম ছিল না channel length from here to here, but now it turns into here. বুঝতে পেরেছো এটা? This is actual L, but this is the effective L. Understand? মানে আমরা যখন ডিজাইন করি, ডিজাইন করার সময় আমরা যেটা করেছিলাম যে দিস মাছ, এটা এই পর্যন্ত থাকবে, আমরা বলেছিলাম যে এটা হবে সোর্স, এটা ড্রেন, কিন্তু গেট থাকবে, তাহলে সোর্সের থেকে ড্রেনের ডিসটেন্স হবে এইখান থেকে এই পর্যন্ত। But when we fabricated, right, during the fabrication process, some of the carriers actually goes underneath the protected area. And when it goes underneath the protected area, then the length of the channel shrinks and it becomes less than the design length. এটা মনে করি আমরা বলি ডিজাইন, L design, আর এটা বলি L effective. So L effective becomes less than L design, L effective L design এর থেকে minus 2LX. এই LX কো কাকে বলি আমরা? এইটুকু বলছি LX, LX। তাহলে দুই সাইডে তো কমে যায়, এই সাইডে কমে যায় আর এই সাইডে, দুই সাইডে X অ্যামাউন্ট কমে যায়, তাহলে দুই সাইডে কমে গেলে 2LX অ্যামাউন্ট decreased from the design length. এটাকে আমরা ইনিশিয়ালি কনসিডার করেছি LD, and then from two sides LX amount is decreased, so it's 2LX, and now the final effective length is L effective, and that is this equation. Understand? Yes sir. So but this is not only happened for the L,
the same thing happened for the W as well. Right? W, আমি মনে করি যদি এটাকে মনে করো gate যদি consider করো, if this is a gate, right? The duster this is a gate, and then this, so then channel length will be how much? This is the channel, right? Let's say this side is source and this side is a this side, left side is, this side is source and this side drain, right? This side source and this side drain. So this is the length of the channel, and width of the channel is here to here. এটা হবে চ্যানেলের উইডথ। তো চ্যানেল লেন্থ যদি এখানে shrink করে আসে, তাহলে উইডথ তো এদিক দিয়ে shrink করবে, এদিকে and এদিকে, right? In here it will be shrink, here the two sides, right? So L and W both will be shrinks a little bit from both sides. So it will be W effective will be same W design minus 2WX. দুটাই কমে যাবে। অ্যাকচুয়াল আমরা যেটা ডিজাইন করব, তোমরা যেটা ডিজাইন করবে ল্যাবে ক্যাডেন্স দিয়ে, ওইটা যদি তুমি পাঠাই দাও তুমি ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটিতে, then they will fabricate your IC, and then the actual length of the channel will be a little bit less than you selected. তুমি ওখানে 90 ন্যানোমিটার অথবা 45 ন্যানোমিটার টেকনোলজি দিয়ে তুমি যেটা ডিজাইন করছো, ওইটা দেখা যাবে 45টা হয়ে যাবে 43, and that's why তোমাকে একটু বেশি করে ধরতে হবে। তুমি 45 ন্যানোমিটার টেকনোলজি করতে গেলে, যেমন নরমালি 90 ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে যদি তুমি ডিজাইন করো, তখন তোমাকে এটা এলটা 100 নিতে হয়, রাইট? সো that is the standard procedure. So because ওটা কমে যাবে, so if this happens, so what will happen to the current? Current কি হবে? The current in here, you see, in the equation of current, there is both W and L. So we don't know. L o kombe, W o kombe, but we don't know the ratio. In here, we need a ratio, W by L. So depending on the ratio, right? Depending on the ratio, the current can increase or decrease. We don't know. যদি দেখো W টা যদি বেশি কমে যায়, আর L টা যদি কম কমে, তাহলে এটা ডিক্রিজ করবে। কিন্তু যদি L টা বেশি কমে আর W টা কম কমে, তাহলে এটা ইনক্রিজ করবে। Understand this? বুঝছো এটা? Yes, sir. Right. So this is the number 6, and the last maybe I cannot remember anymore. Maybe one more, two or more. And number 7, temperature dependence. Temperature dependence কি হবে? In here, let's say this is the transistor, and when we increase the temperature, what will happen? When we increase the temperature, then the current is supposed to increase, right? Temperature বাড়ালে current কি হবে? বাড়বে স্যার, মোবিলিটি বাড়বে। Mobility বাড়বে, because this is a silicon, because of the silicon is a semiconductor. So then initially when the temperature increase, and then the current will be increased, because the mobility will increase with the temperature. But at a certain point, right, after a certain point, what will happen? First temperature বাড়ালে কারেন্ট বাড়বে, কিন্তু বাড়তে বাড়তে একটা সার্টেন রেঞ্জে যাওয়ার পরে, তখন এই সেমিকন্ডাক্টর উইল টার্নস ইনটু এ কন্ডাক্টর। টেম্পারেচার বাড়ালে কি হবে? তুমি যদি এটা সেমিকন্ডাক্টর নাও, সিলিকন, এটাকে যদি তুমি টেম্পারেচার বাড়াতে থাকো, বাড়াতে এটা একসময় আর সেমিকন্ডাক্টর থাকবে না, দ্যাট উইল বি টার্নস ইনটু এ কন্ডাক্টর, জাস্ট লাইক এ পলি, তাই না? তুমি টেম্পারেচার বাড়ালে তখন ইলেকট্রনগুলি ফার্স্টে স্লোলি মুভ করবে, এবং গ্রাজুয়ালি starts to move faster, and then at certain point it will go to the saturation velocity. ইলেকট্রনগুলি স্যাচুরেশন স্পিডে চলে যাবে। এখন when it turns into saturation,
তারপরেও যদি তুমি টেম্পারেচার বাড়াও তখন কি হবে? কমতে থাকবে স্যার আমি। Then it will turn, Breakdown. then it decrease because conductor ভিতর দিয়ে, if we know that for a conductor and for aluminum or copper, if we increase temperature, then the current decrease. তাই না? Because current যখন কন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রন অটোমেটিক নর্মালি এটা is flowing at a saturation speed. তাই না? স্যাচুরেশন স্পিডেই তো যায় এমনিতেই। তারপরে যদি তুমি টেম্পারেচার দাও তখন তো ওটার আর তো দৌড়াতে পারবে না, তো তার থেকে বেশি স্পিডে, তখন সে পড়ে যাবে এবং কলিশন হবে। তাই না? তুমি একজনের ম্যাক্সিমাম, তুমি যদি একজন আস্তে আস্তে হাঁটে তখন তাকে তুমি ধাক্কা দিলে সে তো দৌড় দিতে পারবে, কিন্তু যে ম্যাক্সিমাম স্পিডে দৌড়াচ্ছে তাকে তো তুমি আরো জোরে দৌড়াতে বলো, পিছন থেকে ধাক্কা দাও, দেন হি উইল ফল ডাউন, রাইট? সো দিট উইল হ্যাপেন হিয়ার। তুমি first initially this is a semiconductor, so electron flows very slowly. So now if you increase the temperature, then the electron starts to flow a little bit faster and gradually increase, right? At a temperature, at a low, speed in a current and temperature. This is a temperature, right? This is a current increase, but this is the maximum speed of the electron or the hole, whatever, right? এর থেকে বেশি স্পিডে আর সে যেতে পারবে না। নাও ইফ ইউ টেম্পারেচার দেওয়া মানে কি, তাকে এনার্জি দেওয়া না, তাকে তুমি মোর ফোর্স করছো আরো স্পিডে যাওয়ার জন্য। নো, ই ক্যানট। সো দেন ইট স্টার্টস, দেন দেয়ার উইল বি কলিশন ইন হিয়ার, then the lots of electrons will collide each other, আর collision যদি হয় তখন it will be starts to fall down. And that will be the effect of temperature. Right? Any question so far? বুঝতে পেরেছো সবাই? Yes, sir. Okay. Now, so these are the non-ideal condition. এখন দেখো আরেকটা জিনিস, well, maybe this is the another thing. Size of transistor. Size কাকে বলে transistor? What is the size of the transistors? Transistor, we know the two things of a transistor. One is the length, right? L and W. And there's a two things, but what is the size? Let's say here, okay, first let's draw the layout of it. No, we can consider this or inverter. Okay, you know all know very well inverter. Right? And if we draw the layout here, size of transistors, layout করলে কি হবে আমাদের এখানে, we will do the real layout, and let's say here we put a different color. Let's say this is a 4 lambda, and here we need another 4 lambda, and this is for n, this is for p, and we put a poly here, and is a 2 lambda, and then we put those VDD metal, right? Metal is VSS and VDD, and we connect here, and of course there will be a contact,
and here also the two drain will be connected, contact here, this is y bar, and y is equal to a bar, and this is a, right? This is the layout diagram for the inverter, right? Everyone understand it, right? Very clear. Now, can you tell me the flow of current? What is the flow of current? What is the direction? কোন পথ দিয়ে কোথায় যাবে? Look at here. This is VDD. When you put A equal to 0, so what will happen? PMOS on হবে স্যার। It on, it off. And then when you put a 1, then this one off and this one on. Right? So now let's start with the 0. So when you put a 0, 0 means where we are putting 0? 0 means the gate. এখানে আমরা 0 দেবো, তাই না? Red, this is a gate poly in here. When you apply 0, then this is a PMOS. The PMOS will be turned on. PMOS is on. When the PMOS on, then how the current flows? The current coming from this is power supply. The current will come in here and go where? You put this in a current. This is a current. And go here and going to the output. এরকম না? আউটপুটে কত ভোল্টেজ দেখতে পাবে তুমি? 1 মানে হাই ভোল্টেজ না? জি স্যার। So we'll see in here. So that means current going here, go here. And আমরা যখন এই ট্রানজিস্টর তৈরি করার সময় এরকম আবার দেখাই এখানে মনে করো n প্লাস আর এখানে p সাবস্ট্রেট ছিল, যে এই পাশ দিয়ে কি বলে আমরা কি ডায়োড বলেছিলাম না? সোর্স আর ড্রেনের পাশ দিয়ে লটস অফ ডায়োড আছে না? তার মানে এটা n আর এটা p, তো pn জাংশন না এগুলি? সোর্স ড্রেনটা pn জাংশনে ভরে না? লটস অফ থাউজেন্ডস অফ মিলিয়নস অফ pn জাংশন। তাহলে pn জাংশন যদি হয়, তাহলে ওখানে তো তোমার ডিপ্লেশন রিজিয়ন আছে, আর ডিপ্লেশন রিজিয়ন যদি থাকে, মনে করো এটা একটা pn জাংশন p আর n, আর তুমি এখানে ভোল্টেজ দিচ্ছ, এখানে ভোল্টেজ দিচ্ছ, এর ভিতরে এখানে গ্যাপ আছে, তাহলে একটা pn আর মাঝখানে গ্যাপ থাকলে এটা ক্যাপাসিটর না? এটা জি স্যার। এই ক্যাপাসিটর, ডায়োডের ক্যাপাসিটর বের করেছো না তোমরা? ডিপ্রেশন রিজিয়ন দিয়ে ক্যাপাসিটরের ইকুয়েশন আছে তো, সলিড স্টেট না কোথায় জানি? জি স্যার, জি স্যার। হ্যাঁ, ক্যাপাসিটর আছে ওখানে। তাহলে এখানে প্লটস অফ ক্যাপাসিটর, এখানে ক্যাপাসিটর আছে, ড্রেনে ক্যাপাসিটর আছে, সোর্সেও আছে, কিন্তু আমাদের দেখো এই দিস 2 পয়েন্টস আর একটা ড্রেন। এটা হলো কি? এটা সোর্স, এটার সোর্স এটার সোর্স এটা, আর এটা ড্রেন, এই দুটো ড্রেন, two drain, the capacitor of the two drain are actually connected here. That is, এখানে একটা ক্যাপাসিটর আছে, এই আউটপুটের এখানে ক্যাপাসিটর আছে। একটা হলো উপরের PMOS এর ক্যাপাসিটর, আর একটা হলো NMOS এর ক্যাপাসিটর। সে দুই ক্যাপাসিটরটা অ্যাড হয়ে এটা শর্ট সার্কিট তো এখানে। তো দুইটা ক্যাপাসিটর যখন প্যারালাল হয়, এর একই পয়েন্ট থেকে দুইটা ক্যাপাসিটর, একটা PMOS এর আর একটা হলো NMOS এর, এই দুইটা যোগ হয়ে যায় না প্যারালাল থাকলে? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে যে ক্যাপাসিটরটা ওখানে আছে আউটপুটে, আউটপুট টার্মিনালের এখানে একটা ক্যাপাসিটর আছে, এই যে এখানে, এটাকে আমরা CL বলি, লোড ক্যাপাসিটর বলি। তাহলে কি হয়, ফার্স্টে আমরা যখন এখানে 0 দেই, when you apply 0, then PMOS is on, আর এই VDD থেকে তখন কি আসে, কারেন্ট এখান থেকে ফ্লো করে এই ক্যাপাসিটরটাকে চার্জ করে। এই ক্যাপাসিটরটাকে চার্জ করলে তখন আমরা কি, এটা ফুল ভোল্টেজে চার্জ হয়ে যায়, এটা শর্ট সার্কিট হয়ে যায়, ফুল ভোল্টেজে চার্জ হয়ে যায়। তখন আমরা এখানে যখন আউটপুটে ভোল্টেজ মাপি, উই ক্যান সি 1। এরপরে যখন আমরা আবার এটাকে অফ করে দেব, when you apply 1, then PMOS will be off and NMOS will be on. তাহলে NMOS অন যখন হবে, তখন কি হবে, এই ক্যাপাসিটরের ভিতরে যে পাওয়ার ছিল, সেই পাওয়ারটা এইখন এই ভোল্টেজ ছিল না? কত ভোল্টেজ ছিল ক্যাপাসিটরে?
স্যার 1 মানে যে হাই ভোল্টেজ। 1 মানে ভিডিডি, মানে এই উপরে যে ভোল্টেজে প্রথমে চার্জ ছিল, তাই না? প্রথমে এটা অন ছিল না, অন থাকলে তো এই ভিডিডির সাথে ক্যাপাসিটর তো প্যারালাল হয়ে যায়, ওটা পুরো ভিডিডি তে চার্জ হয়ে যায়, পুরো ভিডিডি চার্জ হয়। এখন আমার সেই ভিডিডি থেকে কারেন্ট ফ্লো করবে এবার এনমস এর ভিতর দিয়ে, কারণ যখন তুমি এখানে 1 দেবে তখন তো আর এই মস অন নাই, পি মস তো আর অন নাই, তখন এই এনমস পাওয়ার পাবে কোথা থেকে? ক্যাপাসিটর থেকে। এই এনমস পাওয়ার পাবে এই ভিডিডিটা এখানে স্টোর হয়েছিল, সেই এখান থেকে কারেন্ট এবার এনমস এর ভিতর দিয়ে গ্রাউন্ডে যাবে। তাহলে কি হয় এখানে দেখো, এখন তুমি লেআউটে খেয়াল করো, তাহলে প্রথমে ভিডিডি থেকে কারেন্ট এই পথ দিয়ে গিয়ে এখানে গিয়ে এইখানে ক্যাপাসিটর আছে, সেই ক্যাপাসিটরকে চার্জ করে আউটপুটে, এই ক্যাপাসিটরকে চার্জ করে ফুল চার্জ ভিডিডি তে। এরপরে যখন আমরা এই এ তে আমরা যখন 0 থেকে 1 দেব, then this one there is no power, then this is then উপরে ট্রানজিস্টর এই PMOS টা অফ হয়ে যাবে, this power line is off। তখন কি হবে আবার, তখন এইখান থেকে ক্যাপাসিটর থেকে পাওয়ার এসে এখান দিয়ে আসবে, এখানে ড্রেন দিয়ে তারপরে সোর্স দিয়ে গ্রাউন্ডে চলে যাবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। জি স্যার। এখন হলো দেখো, কারেন্ট কিন্তু দুইটা, এই উপরে PMOS এর ভিতর দিয়ে যে কারেন্ট গেল আবার সেটাই চার্জ করে ওখানে রেখে দিয়েছে, তারপরে সেইটা আবার ব্যাক করে এনমস এর ভিতর দিয়ে যায়। তা আমরা এটা কত ধরেছিলাম, এটার সাইজ ধরেছিলাম 4 ল্যামডা, এটাও ধরেছিলাম 4 ল্যামডা, আর এই যে এটা ধরেছিলাম 2 ল্যামডা আমাদের পলি। তাহলে সেটা যদি হয় তাহলে দুটাই সেম সাইজ, দুটোটা PMOS এনমস সেম সাইজ, কিন্তু PMOS এর ভিতর দিয়ে যখন কারেন্ট ফ্লো করে সেটা what kind of current is that, what kind of carrier? PMOS এর ভিতর দিয়ে ক্যারিয়ারটা কি? হোল স্যার। আর ইলেকট্রনের এই এনমস এর ভিতর দিয়ে যে ক্যারিয়ারটা ইলেকট্রন। ইলেকট্রন। নাও লুক এট দ্য প্রবলেম, এই উপরে যে ইকুয়েশন আমরা লিখেছি এটা কার জন্য লিখেছি? দিস ইজ ফর এনমস, এনমস না? দেখো এখানে মিউ ই লিখেছি, কিন্তু আমি এই যে কারেন্টের ইকুয়েশন এখানে হলো মিউ ই, তার মানে দিস কারেন্ট ইজ ফর ইলেকট্রন। আর যখন এটা হোল কারেন্ট হবে then we have to put a mu h, everything remains same, বুঝছো? এটা মিউ এইচ দিতে হবে, কারণ PMOS এর ক্ষেত্রে তখন ইলেকট্রন মুভ করবে না, মুভ করবে হোল, তো মোবিলিটি অফ দ্য হোল হবে এখানে। এখন যদি তাই হয়, তাই আমি যদি আরেকটা ইকুয়েশন লিখি, আমি শুধু এইটুকু লিখছি বা পাশেরটুকু, তখন দেখো এটা ইকুয়েশন হবে ISD হবে তখন কারেন্টের PMOS এর, তখন এপসিলন 0 এপসিলন r সব ঠিক থাকবে, এইখানে হয়ে যাবে মিউ এইচ ডাব্লিউ TOX L সব ঠিক আছে। The problem is here, আর এই পাশে যা আছে সব সেম। তো এই দুটাই দেখো তো, এই দুটাই PMOS আর NMOS এর কারেন্ট কি এক? না স্যার। দুটা কারেন্ট সেম না, ইকুয়েশন সেম হলেও কারেন্টের অ্যামাউন্ট ইজ নট দ্য সেম, বিকজ দিস মিউ ই ইজ বিগার দ্যান মিউ এইচ, তাই না? ইলেকট্রনের মোবিলিটি হোলের মোবিলিটির থেকে বড় বেশি না? জি স্যার। অলমোস্ট ডাবল, রাইট? ডাবলের মতো, নর্মাল কন্ডিশনে ডাবল। তাহলে দেখো, এইটার থেকে যদি এটা ডাবল হয়, so then that means the current, আমরা এখন উপরেরটাকে n আর নিচেরটাকে p দিয়ে ডিফাইন করতে পারি, যে nmos এর কারেন্ট আর pmos এর কারেন্ট, এটা হলো n এর কারেন্ট, এটা হলো p এর কারেন্ট। তাহলে এখন দেখো তো, এই IP যদি এটা হয় আর IN যদি এটা হয়, তাহলে it looks like IN is bigger than IP, তাই না? IN টা IP থেকে বড় না? জি স্যার। বিকজ অফ মিউ ই। এটা যদি বড় হয় তাহলে IP টা ছোট, তাহলে এইখানে যে কারেন্ট ফ্লো করবে সেটা হলো IP, আর এখানে ফ্লো করবে হলো IN। তাহলে এইটা কিভাবে সম্ভব?
এখানে অল্প কারেন্ট আসবে, তারপরে এখানে বেশি কারেন্ট আসবে কোথা থেকে? কারণ এখানে যখন আসবে কারেন্ট সেটাই তো এখানে স্টোর হয়ে থাকবে, আবার সেই কারেন্টটা আবার এর ভিতর দিয়ে যেতে হবে, তাহলে সেম অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট তো ফ্লো করতে পারবে না, কারেন্ট ইজ ডিফারেন্ট, তাই না? এখন তোমার সেম অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট যদি ফ্লো করতে হয়, দেন উই নিড টু চেঞ্জ দ্য লেআউট, কারণ আমাদের তো লাইন তো একটাই তো পাথ, সেম পাথ দিয়ে যদি একই পাথ দিয়ে তো দুই রকম কারেন্ট যেতে পারে না। তাহলে স্যার পিমস এর উইডটা বাড়িয়ে দিলে হচ্ছে না? হ্যাঁ, গুড গুড গুড, ভালো বলেছো, তুমি শিখে ফেলেছো নাকি ফ্যাব্রিকেশনে? না স্যার, ফ্যাব্রিকেশন নেইনি। নেওনি? গুড, তাহলে তো খুব ভালো। হ্যাঁ, তা তোমার রোল কত তাহলে বলো? স্যার 108। ভালো বলেছো, ফ্যাব্রিকেশন না নিয়ে পেরেছো মানে বলবো ভালো। 108 এটা কোন সেকশন গেল? সি সেকশন। ওকে, গুড, হ্যাঁ, দ্যাটস রাইট। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? আমরা প্রথমে নিয়েছিলাম এখানে এই যে 4 ল্যামডা নিলাম আমরা, 4 ল্যামডা, আর এখানেও নিয়েছিলাম 4 ল্যামডা, এটা হলো এনমস, আর আমরা এইটা হলো আমাদের পলি, এটা 2 ল্যামডা, উই ডোন্ট কেয়ার। কিন্তু তাহলে আমাদের কি করতে হবে দেখো, আর এইটা দেখো, এখন এটা এনমস, এটা হলো এনমস, এটা হলো পিমস। এখন সেম কারেন্ট ফ্লো করতে হবে দুটা দিয়ে। এখন কারেন্টের ইকুয়েশনটা তো আমরা এটা দেখেছি, QXL, এভরিথিং সেম, এইগুলিও সেম, এপসিলন 0 এপসিলন r সেম, আর মিউকে তো আমরা চেঞ্জ করতে পারি না, এটা তো তার ইলেকট্রন আর হোলের পার্সোনাল জিনিস। তাহলে থাকলো কি আমাদের W আর L, TOX ও সেম। তাহলে আমাদের দেখো, তাহলে IN is proportional to W, আমরা এটাকে N দিই, WN আর N এর উইডথ আর N এর লেন্থ, আর IP টা হচ্ছে proportional to WP আর LP, এরকম হয়। এখন আমাদের কোনটা বাড়াতে হবে? বাড়াতে হবে হলো আইপিটা বাড়াতে হবে, অথবা আইএনটা কমাতে হবে, এটা হলো আমাদের কন্ডিশন। হয় আইএনটা অর্ধেক করতে হবে, অথবা আইপিটা ডাবল করতে হবে। কিন্তু আইএনটা যদি আমরা অর্ধেক করতে চাই, কারণ দেখুন আইএন এর কারেন্টটা বেশি হয়ে গেছে, ডাবল হয়ে গেছে, এটা যদি এটা যদি অর্ধেক করতে চাই, তাহলে কি করতে হবে আমাদের? এলটাকে বাড়াই দিলে এটা কমে যায়, তাই না? দেখেছো এটা? জি স্যার। এলটা বাড়ালে এটা কমে যায়, কিন্তু দেখো এটা কন্ডিশন আছে আবার, এই এল এন আর এল পি এটা কি জিনিস? চ্যানেল লেন্থ। চ্যানেল লেন্থ, কিন্তু দেখো এইটা কিন্তু এল পি, আর এল এন কিন্তু এটা। তা দেখো তো, একটা বাড়ালে কিন্তু আরেকটাও বেড়ে যায়, তাহলে এটা রেক্ট্যাঙ্গুলার পাথ না? এই যে পাথটা, এটা তুমি একটাকে আলাদা করে বাড়াতে পারবে না। এরকম একটা পাথ আছে, এটা হলো পলি, এই পলিকে তুমি এইদিকে বাড়াবে আর এইদিকে কমাবে, এটা করা সম্ভব না। এইটাকে বাড়ালে, এইটাকে এইদিকে বাড়ালে এটাও বেড়ে যাবে, সো উই ক্যানট চেঞ্জ, এল কে চেঞ্জ করতে পারি না আমরা, সো উই ক্যানট চেঞ্জ এল এন এবং এল পি কে চেঞ্জ করা যাবে না, কারণ একটা চেঞ্জ করলে আরেকটা চেঞ্জ হয়ে যায়। বাট হোয়াট অ্যাবাউট ডাব্লিউ এন আর ডাব্লিউ পি, এই দুটোকে দেখো তো ডিফারেন্ট কোনটা? এই দেখো, এটা হলো ডাব্লিউ পি, এখান থেকে এইটুকু হলো ডাব্লিউ পি, হ্যাঁ, পি মসের উইড, আর এটা হলো এন মসের ডাব্লিউ, এটা হলো ডাব্লিউ এন, এটা হলো ডাব্লিউ পি। এইটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি, এইটাকে চেঞ্জ করতে আমাদের কি দরকার? এনটাকে কমাতে হবে, অথবা পিটাকে ডাবল করতে হবে, অথবা এনটাকে অর্ধেক করতে হবে। তো এইটাকে অর্ধেক করা যায়? ডাব্লিউ এন এর ভ্যালু তো 4 ল্যামডা, 4 ল্যামডার থেকে অর্ধেক 2 ল্যামডা তো করা যায় না, তাই না? আমাদের মিনিমাম ডিস্টেন্স হলো, মিনিমাম উইডথ হবে 4 ল্যামডা, তাহলে এটাকে কমানো যায় না, তাহলে এটাও কমানো যায় না, তাহলে আর থাকলো কি?
only option is WP. তাহলে এটাকে আমাদের বাড়াতে হবে। তাহলে এটাকে যদি কমাতে না পারি তাহলে এটাকে ডাবল করতে হবে। এটাকে WP যদি আমরা ডাবল করে দিই, এরকম ডাবল সাইজ করে দিই, এখন 8 ল্যামডা যদি করে দিই, রাইট, তাহলে আমাদের ডাবল কারেন্ট আসবে এখানে। তাহলে এখানে যদি ডাবল আসে তাহলে ওই যে মিউ এইচ এ যে অর্ধেক হচ্ছিল সেটা কভার করে ফেলবে। তাহলে মিউ ইটা তো মিউ এইচ এর থেকে ডাবল। বুঝতে পেরেছো এটা? এখন দেখো তোমার IN টা প্রপোর্শনাল টু, তাহলে কি হবে? আমি বাকিগুলি যদি সব কনস্ট্যান্ট লিখি তাহলে মিউ ই আর WN এটা যদি লিখি, আর IP is proportional to mu H WP। তো এখন দেখো মিউ ই টা হলো WH এর থেকে ডাবল। তাহলে এটার থেকে যদি ডাবল হয় তাহলে এই দুটাকে যদি আমরা সমান করতে চাই, IP আর IN সমান করতে চাইলে কি করতে হবে? এটার থেকে এটা ডাবল। তাহলে তোমার WN এর থেকে WP টা ডাবল করে দিলেই তো সমান হয়ে যাবে না? বোঝো এটা? জি স্যার। তাহলে কি করতে, এইটার থেকে যদি মিউ ই ইজ ইকুয়াল টু 2 মিউ এইচ, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? WP ইজ ইকুয়াল টু 2 WN। এরকম করলে দেখো এটা বসাই দিয়ে আমরা যদি, তাহলে হয়ে যাবে। তাহলে IN ইজ ইকুয়াল টু IP হবে, দেন IN ইজ ইকুয়াল টু IP। তাহলে তাই করতে হবে আমাদের। তাহলে এটা কি করতে হবে? এইটাকে ডাবল করতে, তার মানে এইটা হবে তখন 8 ল্যামডা। তাহলে আমরা যখন ইনভার্টার তৈরি করব তখন আমাদের PMOSটার এই উইডথ দিতে হবে 8 ল্যামডা, আর এটা 4 ল্যামডা। তাহলে আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না, এক্স্যাক্টলি সেম অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ফ্লো করবে। বাট রিমেম্বার দিস ইজ অনলি ফর ইনভার্টার, নট ফর আদার্স। তাহলে এইটাকে আমরা বলি, আমরা যেহেতু 4 ল্যামডা হচ্ছে আমাদের মিনিমাম সাইজ, তাই মিনিমাম সাইজকে আমরা কত বলি? সাইজ 1। মানে এটাকে আমরা বলি সাইজ 1, রাইট? আমরা যেমন জামা কাপড় জুতা কিনতে গেলে যদিও ঠিক মতো হয় না, তারপরে আমরা সব থেকে ছোট সাইজটাকে আমরা বলি 1, তারপরে একটু বড় হলে 2, 3, 4 এরকম করে বলি। তো এরকম সেই সাইজ এরকম যে আমরা মিনিমাম যেটা সাইজ 4 ল্যামডা যদি হয় তখন আমরা বলবো সাইজ 1, আর এখানে যেহেতু 8 ল্যামডা তাহলে এখানে আমরা বলবো সাইজ 2। তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে? আমাদের যখন ইনভার্টার তৈরি করব, ইনভার্টার তৈরি করতে গেলে আমাদের ইনভার্টারের PMOS আর NMOS এর সাইজ হবে ডিফারেন্ট। এটা VDD, এটা Y ইকুয়াল টু A বার, এটা A। ইনভার্টার, এটা ইনভার্টারের সাইজ, ইনভার্টার যখন করব আমরা তখন এই PMOS এর সাইজ হলো 2 আর NMOS এর সাইজ হলো 1। বুঝছো এটা? কারণ আমরা এটাকে ডাবল, উইডথটা ডাবল দিতে হবে, রাইট? লেআউট করতে গেলে এটাকে দিতে হবে 8 ল্যামডা আর এইটাকে দিতে হবে 4 ল্যামডা, এটা দিতে হবে। আর বাকি সব ঠিক আছে, বাকি এটা 2 ল্যামডা, এটা দ্যাটস অল রাইট। আর কোনো কিছু চেঞ্জ নাই। আর এইদিকে তোমার এদিকে মেটাল, এদিকেও মেটালের এটাও 4 ল্যামডা। এখানে তুমি কানেকশন দেবে, এখানে কানেকশন দেবে সোর্স, এটা ড্রেন আউটপুট, right? That's all. So this is the calculation of the size, right? আমরা ইনভার্টারটা শিখেছি, তারপরে নেক্সট ক্লাসে আমরা অন্যগুলি শিখবো, একটু বড় সার্কিটে কেমন করে সাইজ। অনেক দিস ইজ নট নেসেসারি, অনেক সময় তোমার ইনভার্টার কি বলে NMOS এর সাইজ বড় হতে পারে, right? Don't think অনেকে আবার মনে করে না PMOS এর সাইজ সবসময় বড়। নো, it depends on the arrangement of the circuit, right? যদি অনেকগুলি সিরিজে থাকে তখন তো তোমার অন্যরকম হয়ে যায়, বা প্যারালালে থাকলে ডিফারেন্ট। এটা তো জাস্ট অনলি 1 and 1, that's why this is only size 2 and 1. We'll see next class and how those are calculating, right? আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো যে কিভাবে এটা other sizes for the bigger circuits are calculated. Any question বলো? এই পর্যন্ত আজকে আর পড়াবো না, এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো।
স্যার আমাদের স্যার নেক্সট কুইজ কি সাডেন কুইজ হবে নাকি স্যার আমাদের আপনি বলবেন স্যার? না না, আমি তো বলি না কখনো, সবসময় সাডেনই তো হয়। না, আমি ওয়েট করছি যে ইউনিভার্সিটি খোলে কিনা, না হলে দেখি খুললে তাহলে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে নিতে চাই। কারণ আগের কুইজে তোমরা অনেকে সবাই দেখা দেখি করেছে বোধহয়, যারা ভালো স্টুডেন্ট তারা মনে হয় ওদেরকে বলে দেয়। প্রশ্ন কয়েকটা দিলাম, তারপরেও দেখলাম যে প্রায় সবাই ফুল